सत श्री अकाल जी। इंटरनेशनल अपडेट देख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ सुरभि शर्मा। प्रोग्राम विच मैं तुहाडे नाल सांझिया करांगी इंटरनेशनल जुड़ियां हुई कुछ खास अपडेट्स, खास तौर पर अमेरिका कैनेडा के नाल जुड़ियां हुई वो अपडेट्स जिन्हां दा जानना बहुत जरूरी है, जिवें कि इमीग्रेशन। सो इमीग्रेशन को लैके पहला मैं गल करांगी जी, क्योंकि संयुक्त राज अमेरिका दे विच सब तो ज़्यादा मुद्दा जो है चर्चा का विषय है वह है जी इमीग्रेशन। और इत्थे एक वड्डी खबर सामने आ रही है कि माइग्रेशन नीति ते अमेरिका ने एक बहुत ही वड्डा ऐलान किया है। सो तुहानूं दसदा कि अमेरिका ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिता है कि वो संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल माइग्रेशन नीति के नाल सहमत नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया है कि अमेरिका इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फॉर्म विच हिस्सा नहीं लवेगा ਅਤੇ 8 मई ਨੂੰ पेश की गई प्रोग्रेस डिक्लेरेशंस का समर्थन भी नहीं करेगा। यह फैसला सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं सगों ट्रंप सरकार की उस सख्त इमीग्रेशन सोच ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है जिस विच अमेरिका फर्स्ट ਨੂੰ सब तो ਵੱਧ तरजीह दी जाती है। ਹੁਣ एक ये सवाल उठता है कि आखिर ये इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फॉर्म है की है। इस बारे मैं तुहानूं दस दवां, ये संयुक्त राष्ट्र का एक ग्लोबल मंच है जिथे वख-वख देश माइग्रेशन ਅਤੇ प्रवास नाल जुड़े मुद्दों ते चर्चा करते हैं। इसका मकसद हुंदा है दुनिया भर विच सेफ, ऑर्डरली एंड रैगूलर माइग्रेशन ਨੂੰ उत्साहित करना है। पर ट्रंप प्रशासन का यह कहना है कि ये नीतियां अमेरिका दीयां सरहदां ਅਤੇ देश की प्रभुसत्ता ਨੂੰ कमज़ोर करदियां हैं। सो इसी करके उन्होंने इत्थे जान तो मना कर दिता है, इस तो इनकार कर दिता है। इस गल तो साफ स्पष्ट होता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने रूल के अकॉर्डिंग ही अमेरिका विच माइग्रेशन पॉलिसी नूं लागू करना चाहते हैं। जे मैं गल करा थे ट्रंप के पुराने स्टैंड की, वो भी काफ़ी ज़्यादा हुण चर्चा विच आया होया है। 2017 दे विच ट्रंप ने यूनाइटेड नेशनस के ग्लोबल कंपैक्ट ऑन माइग्रेशन नूं रद्द कर दिता सी। उस समय भी उन्हां दा यह कहना सी कि अमेरिका अपनी इमीग्रेशन नीति किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के दबाव हेठ नहीं चलाएगा, वो अपनी नीतियां खुद बनाएगा तो खुद ही चलाएगा। हुण ट्रंप प्रशासन ये कह रहा है कि पिछले कुछ सालों विच जो कुछ अमेरिका विच होया उसने उन्हां दी चिंता नूं सही साबित किया। कहण दा भाव यह है कि मास इमीग्रेशन नूं अमेरिका विच नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के विदेश मंत्री की जे मैं गल कर ला मार्को रूबियो की, तो उन्होंने हवाले नाल ये कहा गया है कि वड्डे पद्धर ते इमीग्रेशन के लिए दरवाजे खोलना एक वड्डी गलती से। बयान विच दावा किया गया कि इस कारण अमेरिका दीयां सरहदां ते अफरा तफरी वधी, वड्डे शहरां विच एमरजेंसी वर्गे हालात बने अते अपराध भी वधिया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि टैक्स दातिया दे बिलियन डॉलर प्रवासियों ते खर्च किए गए, जिवें होटलों विच रहन की सहूलत, जहाज़ों की टिकटां, मोबाइल फोन अते नकद मदद। इस दे नाल ही यह भी कहा गया कि इसका सब तो वड्डा असर आम अमरीकी लोगों ते पिया, जिन्हां नूं नौकरियां, घरां ते समाजिक सेवावां लई वध मुकाबला करना पिया है। इस दे नाल UN एजेंसियां दे भी कुछ दोष लगाए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र ਅਤੇ उस नाल जुड़ियां एजेंसियां ते दोष लगाया कि उन्होंने सिर्फ माइग्रेशन नूं सुगम ही नहीं सगों अमरीकी स्रोतां नूं भी वड्डी गिनती विच विदेशियां लई वरतिया है। मतलब कि एक हिसाब के नाल माइग्रेशन नूं सुगम बनाउणा चाहुंदे सी, बट इस दे नाल उन्होंने ये दोष लगाया कि अमरीकी स्रोतां नूं उन्होंने वड्डी गिनती दे विच यूज़ किया है। बयान दे विच कहा गया कि UN ने सेफ, ऑर्डरली अते रैगूलर माइग्रेशन की गल तां कीती, पर इस नीति का भार अमरीकी लोगों ने चलिया है। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया थे कि अमेरिका किसी भी अजिहे ग्लोबल समझौते या नीति का समर्थन नहीं करेगा जो देश के अपने फैसले करने के अधिकार से असर पावे। उन्होंने कहा कि इमीग्रेशन बारे फैसले सिर्फ अमरीकी लोग अते उन्हां दी सरकार ही करेगी, ना कि कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था। इसी करके ट्रंप दे वालों इस अंतरराष्ट्रीय संस्था नूं मना कर दिता गया, जिथे कि एक डिक्लेरेशन होना सी उस उत्ते भी जान तो मना कर दिता गया। इसी करके क्योंकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमरीकी सरकार जो है खुद ये फैसला करेगी कि माइग्रेशन या इमीग्रेशन विच किहड़ी नवी नीतियां होनी चाहिए ने किहड़ियां नहीं। और एक गल आपां चंगी तरीके नाल जानते हैं कि लगातार इमीग्रेशन को लैके काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं, सख्ती हो रही है, जो सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप खुद कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के वालों सब कुछ किया जा रहा है। उन्हों की बदौलत ही देश में हुण गैर कानूनी प्रवासियों को फड़ फड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है, जो उन्हों मेन और मुख्य मुद्दा भी है। इसी मुद्दे को पूरा करने वास्ते उन्होंने एक वड्डी मुहिम डेपुटेशन मुहिम चलाई हुई है। यह भी हो सकता है कि बाई चांस अगर इस संस्था के चले जाए उत्थे जाके माइग्रेशन पॉलिसी को लैके कोई होर नीति
ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੀਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੜਾਈ ਅਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਹਿਊਸਟਨ, ਮਿਆਮੀ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਵਰਮਾਂਟ, ਮੇਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਈਸ ਲਗਭਗ 330 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿਊਰਟੋ ਰਿਕੋ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨਾਤੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 49 ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 49 ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਅਤੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਪਰ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕ ਵੇਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰੋਲਾ ਘੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਧਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੋਰਡਰ ਜ਼ਾਰ ਟੋਮ ਹੋਮਨ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਈਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੈਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 2025 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ 4,47,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਲੱਖ
77,000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 35% ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, यानी कि कोई भी उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर फिर भी वो लोग हिरासत में रखे गए हैं। DHS ਨੂੰ ਮਿਲੇ 170 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 170 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ 170 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਆਈਸ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ताकि इन्हों वख-वख देश के जिन्ने भी कोने ने, जिन्ने भी देश ने जिन्ने भी शहर ने उन्होंने वख-वख एरिया शहरों के इन्होंने लोगों को तैनात किया जा सके। DHS के मुताबिक आईस की स्टाफ गिनती पहला ही 10,000 तो वध के 22,000 हो चुकी है। सो डेमोक्रेटिक शहरों के नाल इसका टकराव वखरा चलता पाया। कई डेमोक्रेटिक शहरों ने स्थानक पुलिस नूं आईस नाल सहयोग करने तो सीमित किया होया। इससे ट्रंप प्रशासन ने कई शहरों के खिलाफ केस भी किए हैं। न्यूयॉर्क की गवर्नर की जे मैं गल करा कैथी होचल दी, उन्होंने कहा सी कि ट्रंप ने उन्होंने भरोसा दिता सी कि बिना मंगे न्यूयॉर्क विच आईस एजेंटा की भारी तैनाती नहीं की जाएगी। इसके बावजूद होमलैंड सिक्योरिटी ने स्पष्ट किया कि जेडे शहर सहयोग नहीं करेंगे उत्थे आईस की मौजूदगी होर ज़्यादा वधाई जाएगी। इसका सीधा मतलब यही है कि हुण इसका विरोध भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई सिटी का गवर्नर विरोध भी करना चाहे तो इसका मतलब यह है उस सिटी में तैनाती होर की जाएगी, छापेमारी बहुत ज़्यादा होएगी तो उत्थे मौजूद प्रवासियों की गिनती, हिरासत में लैन वाले प्रवासियों की गिनती ज़्यादा हो सकती है। इस करके एक डर ते चिंता का माहौल एक बार फिर तो उन्होंने प्रवासियों के मन में बैठ चुका है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की नवी नीतियां किसी न किसी तरीके के नाल एक टेंशन वाला माहौल पैदा कर रही है। इसी डरों बहुत सारे लोगों ने खुद ही देश छड्डन का फैसला कर लिया तो चले भी गए ने। इत्थे एक होर गल दस देवां कि भारतीय नागरिक 1991 अमेरिका विच पहुंचा सी। एक भारतीय नागरिक जो 65 साल का है, उसनूं हिरासत में लै लिया गया क्योंकि उसने अपनी जांच पड़ताल में झूठ बोलिया सी, उस ते फ्रॉड का दोष लगाया गया। उसने ये क्लेम किया सी कि उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, बट जो फ्रॉड का रिकॉर्ड निकलिया तो उसने हिरासत में लै लिया गया। उसने अपने असाइलम का अपील की, दायर की कोर्ट में, उन्नी देर उन्होंने हिरासत में रखा गया 8 महीने, और इन्होंने महीनों दौरान उन्होंने अलग-अलग सेंटर में भेजा गया, डिटेंशन सेंटर में, जिथे उन्होंने बहुत कुछ सहना पिया जो उसकी बर्दाश्त तो बाहर हो गए। एंड में उन्हें अपनी असाइलम क्लेम वापस लै ली तो खुद ही देश तो बाहर हो गया, डिपोर्ट हो गया। एक मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले ने जिथे लोग हुण ये सोच रहे हैं कि इन्ना कुछ सहन तो चंगा ये है कि वो खुद ही देश छड्ड के अपने देशों में वापस चले जाए। उधर ही ट्रंप प्रशासन की इमीग्रेशन नीति नूं एक बड़ा झटका भी लगा है। जी हाँ, 2 ऐसे फैसले ने जिससे अमरीकी सरकार नूं झटका लगा है अते जो प्रवासी ने उन्होंने कुछ राहत मिली है। एक पासे ट्रंप सरकार सख्ती कर रही है, पर दूसरे पासे जो भी अदालत वालों कोई फैसला आता है उधर ट्रंप सरकार को एक बड़ा झटका लगता है जो कि प्रवासी के हक में होता है, जो कि ट्रंप प्रशासन को बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं होता। मैरीलैंड और मैसेच्यूसेट्स ਦੀਆਂ फैडरल अदालतां ने फैसला दिता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीन कार्ड अर्जियां ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ रोक नहीं सकती। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ट्रैवल बैन ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। जी हाँ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, पर हुण किते ना किते जो फैसला आया है इस नाल इन्हां नूं राहत मिल सकती है। 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ केसां विच जजां ने USCIS दे उस नीति ते सवाल खड़े कीते जिस तहत इन्हां देशां दे नाल जुड़े लोकां दीयां ग्रीन कार्ड अर्जियां रोक दित्तियां गईयां सन। नवे फैसले दे नाल लगभग 200 प्रवासियां दे केस मुड़ चल सकते हैं, जिन्हां विच अध तो वध लोग ईरान दे नाल संबंधित हैं। मैसेच्यूसेट्स दी जज जूलिया कोबिक ने यह कहा कि जेकर कोई नीति लंबे समय तक जारी रहे तो उसनूं अस्थाई नहीं किया जा सकता। हुण सवाल यह है कि आखिर क्यों इन्हां अर्जियां नूं रोकिया जा रहा है, क्योंकि अर्जियां रुकण दे नाल बहुत सारे लोगों का जो टाइम है बहुत लंबा पै रहा है, और अपील भी नहीं कर पा रहे, उन्होंने एक लंबा इंतजार करना पै रहा है। पर यही सवाल कह रही है कि आखिर क्यों इन्हां अर्जियां रोकिया गया। इसका मैं तुहानूं जवाब दिंदी हां कि
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ USCIS ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੈਸ ਅਨਪੋਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ USCIS ਨੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਆਦੀ ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ DOJ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ DOJ ਦਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਕਟਿੰਗ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੋਡ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ DOJ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1990 ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2017 ਤੱਕ DOJ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 300 ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ
2090 ਤੋਂ 2017 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਸਿਰਫ 300 ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਣ 11 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2025 ਤੋਂ ਹੀ 22 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ, ਚਾਈਨਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਗਾਂਬੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਇਰਾਕ, ਕੀਨੀਆ, ਮੋਰੋਕੋ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੈਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ 12 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਮੂਲ ਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੋਰੋਕੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਂਬੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਰਤ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ DOJ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਰੋਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਚਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬਾ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਰੋਡ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਸੀ 골ਡ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ 골ਡ ਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਇਹ 골ਡ ਕਾਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮਾਈਕਲ ਵਾਈਲਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ 골ਡ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 골ਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ DHS ਨੂੰ $15,000 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਮਾਈਕਲ ਵਾਈਲਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੈਰ ਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਈਲਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ EB1 ਅਤੇ EB2 ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਖਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅਤੇ DHS ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ DHS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਰਕ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਧਨਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਰੋਕ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਡਿਕੂਲਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੈਗੋਰਸ ਵੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਹਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ DHS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਰਜ ਫਿਸ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸੁਰਭੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।